وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وولد صلى الله عليه وسلم مفتونا بيد الهداية مكهولا بكل الهداية فاشرك بمعاد الفداء وتلالى الكون من نوره وهدى ودخل في عقد بياته من بكي من الخلائق كما دخل فيها من مضى أول فضيلة المعجزات بخمول نار فارس وسكوت الشرفات وربت الشياطين من الشمع بشوام المهركات ورد كل جبار من الجن وهو بسهولة سلطنة ذليل خادي لما تلك من سنة نور ساعتي واشرك ببعيد أولام حتى مريد على المراد اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد شيخنا ولمعلمينا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين جعلنا الله واياكم ممن يستوجب الشفاعه ويرجو رحمته ورأفته اللهم بحرمه هذا النبي الكريم وآله وصحبه السالكين على منهجه القويم اجعل قبل خيار امتي واسترنا بذيل حرمتي واحشرنا في زمرتي واستعمل ألسنتنا في مجده ونصرته واهنا متمسكين بسنته وطاعته وامنا على حبه وجماعته اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها آمين اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة آمين اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين قولا قد رسنا اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا وسلت بما توبة ذنوبا وسترت برداء المغفرة عيوبا اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منهم القضاء وللوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدور اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك الشاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حول نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا وارزقنا تحت لوائه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وقاضي الحاجات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sebelum memulai acara, kami memohon dengan hormat kesediaan Ketua Majelis Ulama Indonesia, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Utara, Kapolres Halmahera Utara,
dan Kajari Halmahera Utara untuk dapat mengambil tempat di panggung utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizul ghaffar, al-mukawwirul laila 'alan nahar, litazkiratan liulil qulubil absar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami muliakan dan yang kami hormati, Al-Mukarram Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf, pimpinan Pondok Pesantren Al-Khairat Sasa bersama rombongan. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Utara atau yang mewakili. Yang kami hormati Kapolres Halmahera Utara atau yang mewakili. Yang kami hormati Kajari Kabupaten Halmahera Utara. Yang kami hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Halmahera Utara. Yang kami hormati Imam Besar Masjid Agung Al-Amin Halmahera Utara, para imam masjid se-Kabupaten Halmahera Utara yang sempat hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati ketua-ketua organisasi wanita Islam Kabupaten Halmahera Utara, para haji dan hajah, tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin tamu undangan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1445 Hijriah 2023 Miladiah yang diprakarsai Badan Takmir Masjid BTM Nurul Yakin Gosoma bersama Majelis Taklim Nurul Yakin Gosoma dan pengurus ranting wanita Islam Al-Khairat Gosoma dengan mengusung tema Spirit Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menebar empati dan memperkuat silaturahmi. Pada malam hari ini, Sabtu 16 September 2023, di halaman Masjid Nurul Yakin Gosoma, kami mulai. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, mengawali seluruh rangkaian acara pada malam hari ini dan menambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Qari'ah Haja Farida Idris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان
warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga baik yang membaca dan kita yang mendengarkan, insya Allah dapat memperoleh pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di akhirat kelak kita bisa mendapat syafaat Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti bersama laporan panitia disampaikan oleh Bapak Hajianto Senen, Sarjana Sosial Islam. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan dan yang kami hormati Al-Mukarram Habib Abdul Rahman bin Kamil Ashraf, yang kami hormati Bapak Kapolres atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ajari, yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Halmahera Utara atau yang mewakili, yang kami hormati pula pimpinan Pondok Pesantren Al-Akhirat, Ketua MUI, para imam, dan ketua-ketua organisasi wanita Islam, Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, dan tidak kami sebutkan satu demi satu namanya, yang kami hormati pula. Yang pertama-tama tentu saya mengajak kepada kita sekalian puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita semua hadir di tempat ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah 2023 Miladi. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kami hormati, tentu kami selaku panitia ada beberapa hal yang kami ingin laporkan. Pertama, kegiatan ini terlaksana persiapannya selama 2 minggu. Panitia dalam hal ini pengurus, Badan Takmir, dan bersama ibu-ibu Majelis Taklim Nurul Yakin bekerja keras selama 2 minggu, dan pada malam hari ini alhamdulillah kita semua menyaksikan dan acara berjalan dengan baik dan sukses. Ini tentunya dukungan dan support dari Bapak-Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua yang perlu kami laporkan, bahwa dalam kegiatan ini dana yang kami kumpulkan adalah swadaya dari masyarakat, jamaah yang begitu besar supportnya, sehingga kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada malam ini bisa berjalan dengan baik. Tanpa dukungan dan support kami tidak bisa berbuat apa-apa. Yang ketiga perlu kami laporkan, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan santunan kepada anak yatim. Alhamdulillah 10 anak yatim akan kami santun, Pak Ustadz. Malam hari ini ada 10 anak-anak yatim yang akan kami santuni. Kemudian yang berikut juga tentu kami sampaikan ucapan terima kasih kepada panitia, pengurus, terutama ibu-ibu Majelis Taklim Nurul Yakin Desa Kusuma yang luar biasa. Dengan waktu 2 minggu saja kegiatan ini bisa berlangsung aman dan tertib. Terima kasih banyak atas dukungan dan supportnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa diberikan keberkahan, kebaikan semua, dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, tentu kami sebagai panitia merasa ada yang kurang terkait dengan persiapan ini.
Di tempat ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu, kami akhiri dan menutup. Terima kasih banyak atas seluruh atensinya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya sambutan yang pertama, sambutan BKM Nurul Yakin Gosoma disampaikan oleh Bapak Buyung Doa. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami muliakan Al-Mukarram Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Segaf yang telah hadir bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Yang kami hormati Bapak Kapolres Kabupaten Halmahera Utara atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Utara atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Kajari Kabupaten Halmahera Utara. Yang kami hormati Bapak Ketua MUI Kabupaten Halmahera Utara. Yang kami hormati Imam Masjid Agung Al-Amin Kabupaten Halmahera Utara. Yang kami hormati pula Kepala Desa Gosoma yang berkenan hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati Bapak-bapak imam, wakil-wakil imam se-Kecamatan Tebelo. Yang kami hormati pula Bapak Pimpinan Pondok Al-Khairat Kabupaten Halmahera Utara, ketua-ketua paguyuban, ketua-ketua organisasi wanita Islam se-Kecamatan Tebelo beserta anggotanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, baik nikmat iman dan Islam ataupun nikmat sehat walafiat. Sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di sini dan bersilaturahim dalam acara memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1445 Hijriah. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabat, para pengikutnya, serta kepada kita semua sampai di yaumil qiyamah. Amin. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, saya atas nama Ketua Badan Takmir Masjid Nurul Yakin Gosoma mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada hadirin dan tamu undangan yang dengan penuh keikhlasan meluangkan waktunya untuk menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada malam hari ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kami juga dari Badan Takmir Masjid Nurul Yakin mengucapkan beribu terima kasih kepada para donatur. Dalam hal ini Bapak Agus Pemuji dengan tim Zoom audionya yang sangat luar biasa, memberikan fasilitas panggung dan sistem yang sangat luar biasa malam hari ini. Saya minta supaya diberi tepuk tangan sedikit. Dan juga kepada ibu-ibu majelis taklim Nurul Yakin yang sangat luar biasa, pemuda remaja Masjid Nurul Yakin juga tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungan moral, material ataupun tenaga sehingga acara dapat terlaksana pada malam hari ini. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, kami menyadari bahwa kita perlu memetik hikmah dari momentum Maulid Nabi Muhammad SAW ini
dalam rangka meningkatkan ketaatan kita kepada Nabi Muhammad SAW, tidak hanya bagi generasi tua, melainkan juga generasi muda, khususnya anak-anak kita, untuk selalu mencintai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Untuk itu sekali lagi kami pada Takmir Masjid Nurul Yakin mengucapkan banyak terima kasih kepada Al-Mukarram Al-Habib Abu Rahman bin Kamil As-Sagaf atas kesediaannya hadir pada malam hari ini di desa kita, Desa Kusuma. Semoga nanti apa yang disampaikan oleh Habib sebentar nanti dapat meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mahabbah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Amin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, saya pribadi dan atas nama pengurus pada Takmir Masjid Nurul Yakin dan seluruh jamaah Masjid Nurul Yakin, dalam kesempatan ini mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan di antara kita semua dan memberikan kekuatan kita lahir dan batin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya, sambutan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Utara disampaikan oleh Kasubag Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Utara. Kami sapa dengan hormat Dr. Andos Haji Rustam S. Jafar, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Habib Abu Rahman bin Kamil As-Sagaf, Masya Allah, kembali hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan beliau selalu sehat untuk berdakwah di Provinsi Jazirah Maluku Utara ini. Yang saya hormati Pak Kapolres atau yang mewakili Pak Didik, Pak Kajari, yang saya hormati. Yang saya hormati Kepala KUA Kecamatan Tobelo, sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Halmahera Utara. Yang saya hormati Imam Besar Masjid Agung Al-Amin Kabupaten Halmahera Utara, Ketua Pondok Al-Kharat Sasa, alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita. Grup Kasidah yang luar biasa sudah memberikan suguhan tadi di sebelum acara pembukaan. Terima kasih. Yang saya hormati gabungan organisasi wanita, mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Yang saya hormati bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah. Saya muliakan ibunda tercinta Haja Rajia, luar biasa Ibu Haja, dengan kondisi usia yang sudah dikatakan tabea lansia, tapi semangat juang
siar Islam tetap ada di hati beliau. Kita doakan juga mudah-mudahan Ibu Haja selalu sehat, bisa membimbing generasi khususnya para gabungan organisasi wanita agar mereka selalu eksis dalam siar Islam. Para imam se-Kecamatan Tebelo ya sempat hadir, bil khusus Ketua Panitia Pelaksana Peringatan Maulid dan Majelis Taklim Permata di Desa Gosomaya, saya banggakan. Hadirin tamu undangan yang kita semua insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang paling utama, saya mengajak kita sekalian dalam suasana yang berbahagia ini, tak henti-hentinya kita naikkan puji syukur kita di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah curahkan. Dan tidak mungkin kita orang mau hitung satu persatu. Semua itu dalam merupakan iradah dan inayah Allah. Sehingga alhamdulillah di malam hari ini kita bisa hadir mengikuti peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diperingati oleh Badan Takmir Masjid Nurul Yakin dan Majelis Taklim Nurul Yakin yang tadi sudah dilaporkan oleh Ketua Panitia Haji Anto Senin. Oleh karena itu, saya sebagai Kepala Kantor, mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Utara menyampaikan, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada panitia pelaksana, walaupun hanya berapa hari mereka mampu melaksanakan peringatan Maulid yang luar biasa ini, dan juga bisa menghadirkan Habib Abdurrahman. Dan kami juga atas nama Kementerian Agama mengucapkan terima kasih Habib yang bisa hadir di tengah-tengah umat Islam di Halmahera Utara. Salawat dan taslim juga tak henti-hentinya kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu undangan yang insya Allah dirahmati Allah, peringatan Maulid tentunya sudah tidak asing bagi kita semua. Ini merupakan akomodasi dari iman dan takwa kita. Tidak perlu kita orang pertentangkan, karena ini adalah sesuatu yang baik, memperingati peringatan Maulid. Tentunya dengan peringatan Maulid ini mengingatkan kepada kita sekalian, di momen seperti ini kita banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Allah dan para malaikat pun bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Walaupun bukan hanya peringatan Maulid saja kita bersalawat, setiap waktu kita dituntut senantiasa bersalawat kepada Rasulullah. Tapi karena ini adalah momen mengingatkan kita kembali, merefleksikan kita kembali agar senantiasa kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu, kalau kita orang mendengarkan nama Nabi disebutkan, kita tidak mengucapkan salawat, kita dikategorikan orang yang terskakar di dunia. Kalau ibu-ibu, alhamdulillah, tiap saat mereka berbaca salawat, baca DB, baca para janji, silahkan, tidak dilarang. Maulid pun tidak dilarang, sepanjang aspek dari peringatan itu tidak melanggar ketentuan cara agama. Silakan ibu-ibu bersalawat, silakan ibu-ibu berbaca DB, berbaras janji. Ibu-ibu tahu baras janji? Tahu? Alhamdulillah. Baras janji itu nama orang yang menciptakan sair-sair, menceritakan sair-sair di dalam kitab yang dibuat oleh, kalau tidak salah, Syekh Said Ja'far Al-Barjanji. Nah, nanti disampaikan oleh Habib. Itu luar biasa. Dibuat satu buku untuk merefleksikan profil Nabi Muhammad SAW sejak lahir sampai pada peristiwa-peristiwa besar, untuk menyemangati perjuangan orang Islam pada saat itu, dengan sair-sair, dengan lagu-lagu yang luar biasa yang tadi sudah disampaikan oleh adik-adik kita dari Majelis Taklim.
luar biasa. Nah, ini momen ini memperingatkan kita untuk senantiasa, bibir ini senantiasa kita basahi dengan salawat. Jangan kita basahi dengan Carlota. Mendingan Carlota di luar daripada ke majelis talim untuk membaca DB, membaca para janji, membaca salawat. Luar biasa. Istri saya itu sebagai ketua majelis di Kecamatan Tobelo, saya dorong setiap saat mereka dari permata ke permata untuk menghidupkan salawat, menghidupkan DB, menghidupkan para janji itu luar biasa. Itu diteruskan, namun tidak lepas dari situ. Kita bersalawat, kita membaca DB, membaca para janji. Di balik setelah itu kita mampu mengaplikasikan apa yang kita sampaikan di pembacaan salawat itu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, dan seterusnya dan seterusnya. Anta samsu, anta badrun, anta nurun fauqa nurun. Jangan cuma dibaca tapi dimaknai. Paling tidak dibeli buku yang ada arti itu supaya tahu. Anta samsun, engkau bagaikan matahari. Anta badrun, engkau bagaikan bulan purnama. Anta nurun fauqa nurun, engkau cahaya di atas cahaya. Tidak ada salah. Silakan kita mengucapkan itu dalam rangka menguatkan keimanan kita, dalam rangka menanamkan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Mungkin hanya dua saja. Yang kedua, peringatan Maulid ini tentu meningkatkan iman dan takwa kita, meningkatkan pengetahuan kita terhadap akhlak Rasulullah SAW. Sebagaimana ayat yang disampaikan oleh Qori'ah kita, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah ila akhiril ayat. Rasulullah adalah satu-satunya panutan kita saat seperti ini dalam berbagai aspek kehidupan, mau persoalan sosial, persoalan politik, persoalan ekonomi, persoalan rumah tangga, persoalan diri kita ini. Kita harus berakhlak kepada Rasulullah SAW. Kita belajar. Makanya tadi saya katakan jangan hanya baca berjanji, jangan hanya baca DB, tapi tahu makna-makna, tahu sejarahnya itu. Bagaimana kita berdagang, bagaimana kita membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Rasulullah panutan kita. Saya kira itu pengantar atau sambutan dari kami. Mohon maaf, nasrul minallah wa fatun karib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya saya mengajak kepada hadirin semua untuk mendengarkan dan mengikuti dengan khusyuk dan hikmah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf, pimpinan Pondok Pesantren Al-Khairat Sasa. Dengan penuh hormat kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Thumma salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Ya man huwa fi 'uluwihi kain, ya man huwa fi fil hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa
العالمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن يا رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Yang saya muliakan, saya hormati para asatidz, para habaib, Habib Ahmad Al-Munawwar, Habib Maufil Bafaqih. Yang saya muliakan, saya hormati Bapak Kapolres atau yang mewakili. Yang saya muliakan Ketua MUI. Yang saya hormati Kajari, Kepala Kementerian Agama. Yang saya muliakan, yang saya hormati atau yang mewakili Satgas dan pimpinan Pondok Al-Khairat, Imam Masjid Agung, Imam Masjid Nurul Yakin, PTM Nurul Yakin, Majelis Ta'lim Nurul Yakin, dan seluruh warga yang saya muliakan, jamaah muslimin, muslimat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ulidal huda fal kainatu tiya'u wa famu zabani tabassumu wassana'u waruh wal mala'ul mala'ikul hawlahu lid-dini wa dunya bihi busyra. Anta lamma wulita asyrakatil ardu wa dha'at binurikal ufuku fanahnu fi dhalika diya'i wa dhalika nuri was-subuli rasyadi nahtariku. Farah ma'ana bin nabi asa alayna yadum ya marhaban syahru rahmatuhu alayna amum syahrul atayal jazila wal minani wal ulum ya khaira man dufina bil qa'i a'zamahu fataba min tibihi nalqa'u wal akamu nafsil fida'un li qabrin anta sakinuhu fihi al afafu wal judu wal karamu wa anta habibullahi alladhi turja syafa'atuhu 'inda sirati idza ma zallat qadamu laulaka ma khuliqat syamsun wala qamarun wala sama'un wala lawhun wala qalam fakan nabiyyin fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karamin wa kulluhum min rasulillahi multamisun garfan minal bahri aw rashfan minad diyami وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم wansub ila dhatihi min syarafin wansub ila qadrihi min 'idhami fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddun fa yu'bir anhu natiqun bifami wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzil wa huwa asdaqul qailin wa ana 'ala dhalika minasy syahidin fa inna ahsanal kalam wa ablagan nizam wa ajmala bayan kalam rabbil alam ala lisani habibina sayyidi waladil adnan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Adim salata ala nabi Muhammadin faqabuluha hatman bighairi taraddudin. A'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala nabi Muhammadin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin
أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ayo kita baca sama-sama, mudah-mudahan kita saat malam ini membaca salawat dan salam layaknya kita sedang absen di hadapan Nabi. Kita absen nama kita dan nama ayah kita, orang tua kita, dengan bersalawat dan mengucapkan salam kepada junjungan mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca 3 kali saja, mudah-mudahan ini majlis jadi barokah berkat salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita baca. Salawat disebut salawat An-Nuril Mubin, salawat cahaya nyata. Cahaya nyata di sini adalah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayo suara yang keras. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Alaika salatu wassalam ya Rasulullah, alaika salatu wassalam ya Habiballah, alaika salam wassalam wassalatu wassalam ya khataman nabiyyin wal mursalin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, thumma salatu ala rasulillah khatamil anbiya wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, di Tobelo ini alhamdulillah masih banyak majlis-majlis salawat. Ini menandakan keberkahan ini tetap ada di negeri yang kita cintai ini, Tobelo. Mudah-mudahan keberkahan ini tersebar di seluruh Halmahera. Barakah salawat salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab-kitab tadi yang disebutkan oleh Bapak Ustadz, ada Barzanji, ada Maulid Ad-Dibai, ya, karya Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, atau Maulid Barzanji As-Sayyid Ja'far Al-Barzanji, atau Maulid karangan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi Simtid Durar, Maulid Azab, Maulid Ad-Dayul Lami', Maulid Burda karya Imam Al-Busiri, dan banyak kitab-kitab mawalid. Itu adalah rangkuman As-Sirah An-Nabawiyah, rangkuman dari biografi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau yang kita kenal dengan sebutan As-Sirah An-Nabawiyah.
Nah, kitab-kitab As-Sirah Nabawiyah ini khusus kalangan para ulama saja yang bisa membaca dan mempelajari. Orang awam tidak mampu membaca kitab berjilid-jilid. Ya, kitab sirah itu yang klasik ditulis oleh Ibnu Hisham. Itu kurang lebih ada 2 jilid atau cetakan lainnya 4 jilid. Sebelumnya kitab sirah pertama ditulis oleh Abu Ishaq Al-Badani berjudul As-Sirah Nabawiyah li Abi Ishaq. Jadi Sirah Nabawiyah li Ibn Hisham banyak menukil dari Sirah Nabawiyah Abi Ishaq. Waktu berjalan kitab Sirah Nabawiyah li Ibn Hisham dijelaskan kembali oleh ulama Spanyol. Dulu Spanyol masih mayoritas Muslim. Khilafah ada di situ, disebut Al-Khilafah Al-Umayyah kedua. Kalau yang pertama di Damaskus, yang kedua di Spanyol. Orang pertama yang menjadi raja namanya Abdurrahman Ad-Dakhil, turunan dari Bani Umayyah. Di situ ada ulama Spanyol namanya Abul Qasim As-Suhaili. Beliau menjelaskan lagi Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Ibn Hisham berjudul Rawdul Unf. Cukup tebal, mungkin sekitar 6 sampai 7 jilid, ya, tergantung percetakan kitabnya. Ini orang awam gak bisa membaca karena begitu banyaknya, apalagi di zaman kita ini waktu sangat sulit untuk membaca buku yang berjilid-jilid. Itu ulama zaman dulu sudah paham. Ke depan umat Islam akan sangat sulit membaca buku. Kalau ulama dulu mampu mereka, ya, ada yang menghatam sampai 200.000 jilid kitab dia pernah baca. Zaman sekarang sulit temukan orang membaca sebanyak 200.000 jilid kitab, itu sangat sulit. Kemudian berkembang lagi metodologi pembahasan Sirah Nabawiyah yang fokus kepada biografi hidup Nabi, dikembangkan oleh ulama. Ada yang membahas dari aspek fikih saja Sirah Nabawiyah, tapi dibahas dari aspek fikih. Muncul ulama bernama Ibnul Qayyim, kelahiran tahun 691 Hijriah, wafat 751 Hijriah. Menulis kitab Sirah Nabawiyah dengan kajian khusus dari aspek fikih hukum Islam, berjudul Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Kemudian berkembang lagi ulama ahli hadis. Setelahnya lahir salah satu ulama ahli hadis dan ahli tafsir Al-Quran di Damaskus. Lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah, bernama Al-Hafiz Ibnu Katsir. Beliau juga menulis kitab As-Sirah Nabawiyah. Kemudian muncul lagi ulama setelahnya, ada Syekh Saleh Asy-Syami, menulis kitab Sirah Nabawiyah yang cukup tebal, ya, puluhan jilid kitab Sirah Nabawiyah tersebut. Kemudian ulama lainnya ada Dr. Mustafa As-Sibai, menulis kitab Sirah Nabawiyah. Ada Profesor Dr. Said Ramdan Al-Buti, ulama besar ahli sunnah wal jamaah yang ada di Suriah, menulis kitab Fiqhus Sirah Nabawiyah. Ada juga Nurul Yakin, ini kebetulan juga nih namanya Nurul Yakin. Itu ada kitab Sirah Nabawiyah yang terkenal namanya Khulasah Nurul Yakin. Ada yang ringkasan, ada yang aslinya. Karya Al-Khudaribi, ulama Mesir. Ya, kedua-duanya kitab sirah, yang khulasah ringkasan maupun yang bukan ringkasan. Judul kitabnya Nurul Yakin. Itu juga membahas tentang As-Sirah Nabawiyah, artinya cahaya keyakinan. Nur itu cahaya, al-yakin keyakinan. Ada juga guru dari guru kami menulis kitab Tarikhul Hawadith, Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad Ibn Alwi Al-Maliki Al-Hasani juga menulis kitab tentang Sirah Nabawiyah. Nah, hampir semua ulama yang menulis kitab As-Sirah Nabawiyah ini itu berjilid-jilid, puluhan jilid, bahkan ada yang mencapai puluhan jilid. Karena sangat sulit bagi orang awam untuk bisa membaca buku sejarah biografi Nabi Muhammad SAW, maka mereka membuat ringkasannya.
ikhtisornya, yaitu yang disebut dengan kitab-kitab mawalid. Mawalid itu jamak dari maulid Nabi. Ada Ad-Dibai, ada Barzanji dan seterusnya. Itu adalah ringkasan dari As-Sirah An-Nabawiyah. Walaupun kita membacanya tidak tahu artinya sekalipun, tetap dapat barokah. Akan tetapi lebih baik lagi kita dapat fadilah. Dibilang afdal minal fadl, yang lebih afdal dari keutamaan al-fadl. Kita baca tapi pelajari, tahu artinya, tahu ceritanya, sehingga nanti di situ akan menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tujuan dari maulid. Tujuan dari maulid dan kitab-kitab sirah nabawiyah, tujuannya satu, agar kita mengenal Nabi kita. Ma'rifatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah kenal, tujuannya mengantarkan kita kepada mahabbah, cinta kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sering dengar ungkapan tak kenal maka tak sayang. Nah, bagaimana kita bisa sayang Nabi, bisa cinta Nabi kalau kita sendiri tidak mengenal Nabi? Oleh sebab itu langkah awal kita kenali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari seluruh aspek kehidupan beliau. Dari sisi akhlaknya, kehidupannya, biografi hidupnya, bahkan selera makanannya. Itu para muhaddisun mereka fokus kepada Nabi dari seluruh aspek. Sampai-sampai mereka bisa riwayatkan jumlah rambut putih Nabi ada 20 helai rambut. Belum pernah ada manusia lainnya ketika kita sama orang terdekat kita, istri kita sekalipun, atau dari ibu suaminya, kalau ditanya berapa rambut putih suamimu, gak tahu. Kenapa demikian? Karena tidak fokus kepada sosok tersebut. Tapi kalau sahabat Nabi, mereka ditanya rambut putihnya Rasulullah berapa? Ada 20. Itu luar biasa. Mereka fokus, meneliti, mengamati, menganalisa seluruh daripada fisik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya itu mukjizat. Fisik beliau itu mukjizat. Salah satu ulama Spanyol bernama Al-Hafiz Ibnu Dihyah bahkan menulis satu kitab berjudul Al-Ayatul Bayinatu fi A'dha'i Rasulillah. Tanda-tanda yang sangat besar, yang nyata dari tubuhnya Nabi Muhammad SAW, minal mu'jizat, bagian daripada mu'jizat. Kitab itu membahas anatomi tubuh Rasul yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Mulai disebut matanya Nabi, dadanya Nabi, ya, punggungnya Nabi, alam nashrah laka sadrak. Itu sadrak, di situ dadanya Nabi Muhammad. Alladzi angkata dahrak, punggungnya Nabi Muhammad. Ma kadzabal fuadu ma ra'a, hatinya Nabi Muhammad. Jadi satu persatu Allah sebutkan anatomi tubuh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan begitu istimewanya penciptaan Nabi Muhammad. Maka saya kutip tadi di awal syair Maulid Burdah. Di situ Imam Busiri mengatakan faqan nabiyyin fi khalqin wa fi khuluqin. Nabi Muhammad mengungguli seluruh para nabi fi khalqin, dari fisik beliau, wa khuluqin, dan juga akhlak. Fa huwa alladhi tamma ma'nahu wa suratuhu thumma astafahu habiban bari'un nasami munazzahun an syarikin fi mahasinihi fajauharul husni fihi ghairu munqasimi. Beliau sempurna fisik dan akhlaknya, sangat sempurna. Dan Allah menjadikan beliau sebagai kekasihnya. Seluruh keindahan terhimpun di dalam penciptaan Nabi Muhammad. Beliau dibersihkan, disucikan dari tandingan keindahan dari makhluk-makhluk Allah yang lain. Allah ciptakan paling sempurna, paling indah, paling gagah, paling cantik. Itu semuanya ada di dalam penciptaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu istimewanya beliau sehingga Imam Busiri mengatakan da'mad da'athun nasara fi nabiyihim. Kalau kalian memuji Nabi, pujilah setinggi-tingginya. Tapi jangan memuji Nabi layaknya orang Nasrani memuji Nabi mereka, Nabi Isa. Jadi kita diizinkan memuji Nabi kita, larangannya hanya satu. Asalkan jangan menyatakan Nabi itu Tuhan.
Selebihnya itu silakan, kata Imam Busiri. Wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Pujilah Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuka hati kalian. Wansub ila dzatihi ma syi'ta min syarafi. Kaitkanlah kepada Nabi seluruh kemuliaan. Wansub ila qadrihi ma syi'ta min izami. Kaitkanlah kepada Nabi seluruh keagungan. Fa inna fadla Rasulillahi laisa lahu haddun fa yu'bir anhu na'tikun bifami. Karena pangkat kemuliaan Nabi Muhammad tidak ada batasannya, dan orang yang paling fasih sekalipun menyanjung Nabi dengan lisannya tidak akan mampu memuji Rasul SAW dari hakikat kemuliaannya Nabi SAW. Oleh sebab itu, acara maulid ini tujuan pertama menumbuhkan rasa cinta, mengenal Nabi Muhammad SAW. Jadi saya ambil satu program khusus di bulan maulid ini, dimanapun saya ceramah sebulan penuh. Kalau biasa di beberapa kota dibuat satu acara namanya Arba'in, 40 hari maulid Nabi. Setiap hari sepanjang bulan maulid sampai 40 hari itu diadakan di beberapa kota. Nah, ini program juga kita gunakan di sepanjang bulan Rabiul Awal, yang kita bahas segala sesuatu berkaitan dengan Nabi kita Muhammad SAW, dengan tujuan agar kita dan saya secara pribadi bisa lebih mengenal dekat tentang Nabi kita yang tercinta, Habibuna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis, mungkin di pertemuan ini saya bahas satu hadis saja dari Nabi. Hadis ini sangat singkat, mungkin kalau dihitung hanya 3 kata hadis ini, tapi kalau diuraikan bisa jadi satu kitab ratusan lembar. Ya, 3 kata saja hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah. Rasul bersabda, ni'mal idam al-khol, wa fir riwayah ni'mal udum al-khol. Jadi ni'ma satu kata, al-idam 2, al-khol 3 kata saja, yang artinya senikmat-nikmatnya atau sebaik-baiknya lauk adalah cuka. Ini termuat di dalam hadis Sahih Muslim. Riwayat yang lain disebut dengan lafaz al-udum. Al-udum bentuk jamak, lauk-lauk. Kalau idam bentuk tunggal. Al-khol artinya cuka, bentuk jamaknya khulul. Ini hadis luar biasa. Kalau dikaji, kalau kita ambil hikmah dari satu hadis Nabi yang sangat singkat ini, itu menyingkap satu bidang ilmu yang ada di zaman kita. Menyingkap satu bidang ilmu yang ada di zaman kita, bahkan masuk ke dalam ilmu kedokteran. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, kemudian dijelaskan hadis ini oleh istri beliau, Sayyidah Aisyah. Jadi Sayyidah Aisyah yang meriwayatkan hadis ini, dan Imam Muslim yang menyebarkan dan mengutip riwayat ini dalam kitab Sahih Muslim. Wa hadza haditsun sahih, dan ini hadis yang sangat sahih. Baik. Al-khol di sini Nabi katakan sebaik-baiknya lauk adalah cuka. Kita harus cari tahu dulu cuka yang dimaksud oleh Nabi apakah cuka yang sama yang ada di zaman kita. Ini cuka dapur nih, kalau kita jadikan lauk bisa berbahaya juga. Ternyata cuka yang dimaksud di sini bukan cuka yang ada di zaman kita. Walaupun yang ada di zaman Nabi itu, di zaman kita ada juga produk-produk yang sama jenis cuka yang ada di zaman Nabi. Tapi umumnya yang ada di dapur rumah kita itu bukan cuka yang dimaksud di dalam hadis tersebut. Para ulama mengatakan al-khol yang dimaksud cuka di situ, mulai dari golongan para fuqaha, para pakar hukum Islam, juga ahlul lughah, para ahli bahasa Arab, dan juga al-ulama as-sabiqun, ya, bal qad dzakara al-ulama as-sabiqun fi tariqah sun'il khal. Ulama-ulama terdahulu menyebutkan cara buat cuka itu dengan menggunakan 2 buah
buah anggur, buah kurma. Cuka yang ada di zaman Nabi itu yang terkenal ada 3. Cuka yang dibuat dari buah apel, tufah. Yang kedua cuka yang dibuat dari buah anggur. Yang ketiga cuka yang dibuat dari buah kurma. Itu yang kita harus tahu historisnya, kemudian latar belakang sosiologis, karena berkaitan juga dengan kehidupan sosial masyarakat pada waktu itu. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa cuka yang Nabi maksud di situ cuka yang terbuat dari apel. Kalau zaman sekarang ada produk cuka yang terbuat dari apel. Tapi dibantah oleh ulama muhaddits. Kenapa demikian? Karena la yujad at-tuffah bil Madinatil Munawwarah, bal yujad at-tuffah bisyam. Mereka katakan begitu, bahwa di kota Madinah di zaman Nabi itu buah apel itu sangat jarang ditemukan. Buah apel banyaknya itu di negeri Syam. Syam itu masuk 4 negara di zaman kita, mulai dari Suriah, Lebanon, Jordania, Palestina. Apel ini paling banyak di zaman itu dijual belikan itu di wilayah Syam. Sedangkan di Madinah apel itu sangat sulit. Menurut ahli hadis, mereka membuat satu riset dan observasi penelitian bahwa tidak mungkin cuka yang Nabi maksudkan dalam hadis itu cuka yang terbuat dari apel, karena apel sangat langka di kota Madinah di waktu itu. Maka ada 2 kemungkinan, cuka ini adalah cuka yang dibuat dari buah anggur atau buah kurma, karena paling banyak buah tersebut di kota Madinah anggur dan kurma. Sehingga para fuqaha, para ahli fikih menjelaskan di dalam kitab-kitab fikih mereka mengatakan bahwa ada 3 najis yang jika dia berubah dengan sendirinya namanya al-istihalah. Salah satunya al-istihalah, perubahan proses secara kimiawi, walaupun dia awalnya najis dia bisa berubah menjadi suci. Itu kata para fuqaha. Ada 3, itu dikutip juga dalam kitab Safinatun Najah, alladzi yadhuru minan najasati thalathah. Ada 3 benda yang dia najis tapi bisa berubah menjadi suci. Salah satunya disebut di situ al-khamru idza takhallalat binafsiha. Minuman keras, miras, dia berubah secara kimiawi dengan sendirinya, maka dia menjadi cuka. Ini menjadi suci. Yang kedua, zildul maitati idza dubigha, yaitu kulit bangkai hewan. Kulit bangkai itu najis, tapi kalau disamak dia menjadi suci. Kecuali kulit dari kalab wa khinzir, dari anjing dan babi, itu disamak tetap najis. Selain daripada itu bisa menjadi suci. Disamak itu kulit buaya bisa menjadi suci. Itu di dalam mazhab Syafi'i dinyatakan demikian. Kemudian yang ketiga, wa masara haywana, sesuatu yang muncul dari hewan. Ada bangkai kemudian ada ulat yang muncul. Ulat yang muncul itu suci, tapi bangkai itu najis. Ternyata dibuat riset ilmiah bahwa ulat yang muncul dari bangkai itu bukan berasal dari daging bangkai itu, atau bukan berasal dari bangkai itu, tapi dia berasal dari lalat yang hinggap kemudian dia mengeluarkan telur, itulah yang menjadi ulat, sehingga dinyatakan itu suci. Dalam hadis juga Nabi katakan samak itu juga menjadi suci. Rasul katakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah, wafat 852 Hijriah, dalam kitab Bulughul Maram, idza dubigal ihab faqad tahura, apabila kulit bangkai disamak maka dia akan menjadi suci. Nah, kita fokus kepada cuka tadi. Khomar itu dia ketika berubah dengan sendiri menjadi cuka maka menjadi suci. Tapi kalau kita tambahkan zat kimia untuk merubah dia menjadi cuka, maka dia tidak menjadi suci. Nah, ini khomar yang dimaksud di situ disebutkan adalah khomar yang dibuat dari buah anggur. Ya, karena salah satu ulama yang hidup dekat dengan masa Nabi
salah satu ulama Mesir namanya Al-Imam Lais bin Sa'ad Al-Misri, lahir tahun 94 Hijriah, wafat 175 Hijriah. Beliau ini ulama dan pedagang, jadi faham betul ya produk-produk dagang di zaman itu beliau paham. Dikatakan oleh para ulama, kana tajiran syahira yutajiru fil asl. Beliau adalah pedagang yang sangat terkenal, pebisnis yang sangat terkenal di zaman itu, dan beliau berbisnis berdagang al-asal, madu fil asal. Dan beliau ini sangat kaya raya, sampai disebutkan memiliki kapal pribadi di zaman itu. Dan hebatnya beliau, walaupun kaya raya, setiap tahun tidak pernah mengeluarkan zakat, karena uangnya selalu habis, tidak masuk kepada haul dan nisab. Jadi setiap tahun itu habis dikasih sedekah ke fugara wal masakin. Paling minimal tidak wajib zakat hartanya, padahal kaya raya. Sehingga dikatakan walaupun kaya raya, beliau tidak pernah mengeluarkan zakat setiap tahun, karena selalu uangnya itu didermakan kepada al-fugara wal masakin, sehingga tidak wajib kena zakat karena tidak sampai nisab. Beliau Al-Imam Lais bin Sa'ad Al-Misri, Imam Syafi'i yang lahir tahun 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah, pernah mengatakan bahwa Al-Lais afqah min Malik illa anna ashabahu lam yagumu bihi. Imam Lais bin Sa'ad ini lebih ahli fikih dari Imam Malik, akan tetapi murid-muridnya tidak melestarikan mazhabnya, tidak melanjutkan mazhabnya sehingga punah. Padahal beliau mujtahid mutlak juga, sama setingkat dengan Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Al-Imam Syafi'i, itu satu level. Tapi mazhab beliau tidak eksis, sedangkan yang lain eksis sampai saat ini. Nah, kita menganut mazhab Syafi'i terbanyak di Asia Tenggara dan di wilayah Yaman. Kalau di India ada dua mazhab yang berkembang, mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Di Cina juga Hanafi, di Afrika banyak mazhab Maliki dan seterusnya. Tapi mazhab Lais bin Sa'ad Al-Misri ini punah. Yang menarik di sini, di salah satu kitab lughah karya Syekh Abu Mansur Al-Azhari berjudul Tahzibul Lughah, di situ beliau sebutkan ucapan dan pernyataan dari Al-Imam Lais bin Sa'ad Al-Misri. Beliau sebagai pedagang jadi tahu komoditi-komoditi perdagangan yang ada di zaman itu, beliau faham betul. Beliau katakan begini, bahwa al-ikhtilalu minal khal min asiril inab wa tamr. Pembuatan cuka yang ada di zaman itu terbuat dari perasan kurma dan perasan anggur, atau dalam teksnya disebut anggur dan kurma, min asiril inab wa tamr. Dicari tahu oleh para ulama, apakah ini menjadi sunnah untuk kita memiliki yang namanya cuka anggur, dan apa hikmah dari pernyataan Nabi sebaik-baiknya lauk adalah cuka. Itu dibahas panjang lebar oleh para muhaddithun di dalam kitab-kitab hadis mereka. Walhasil kesimpulannya di sini bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyatakan sebuah kalimat atau satu kata sekalipun, di situ ada peran wahyu dari Allah. Kalau sudah berbicara wahyu, semuanya memiliki makna dan hikmah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak berucap suatu kata terkecuali itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi katakan, wallahi ma kharaja minhu illa al-haq. Diriwayatkan oleh Imam Qutaibah dalam kitab Ta'wil Mukhtalafil Hadits, Rasul bersabda, tidaklah keluar dari mulutku terkecuali semuanya adalah kebenaran, kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini sudah nampak jelas bahwa cuka yang dimaksud di zaman Rasul dan yang dimaksud dalam hadis Nabi tadi dua kemungkinan, yaitu cuka yang terbuat dari anggur atau cuka yang terbuat dari kurma.
Nah, cuka ini juga jadi masalah. Di zaman Nabi kita kenal istilah khamar, minuman keras. Itu dalam mazhab Syafi'i menyatakan semua yang memabukkan itu disebut khamar. Semua yang memabukkan, baik yang terbuat dari sagu, terbuat dari kurma, terbuat dari anggur. Mereka menyatakan bahwa ini semua namanya khamar. Berdasarkan hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah, di dalam sunannya Rasul bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan itu namanya khamar, dan setiap yang memabukkan itu adalah haram. Sabda Nabi mengatakan semua yang memabukkan disebut khamar, baik terbuat dari anggur, terbuat dari kurma, terbuat dari sagu dan lain sebagainya. Semua itu dinamakan minuman keras khamar. Tapi yang menarik dalam mazhab yang lain, mazhab Hanafi, imam mereka Al-Imamul Azam Abu Hanifah yang lahir tahun 80 Hijriah, wafat 150 Hijriah. Beliau menyatakan yang namanya khamar itu hanya anggur. Minuman yang terbuat dari buah anggur namanya khamar. Adapun buah lainnya yang diproses menjadi minuman keras yang memabukkan, alkohol, itu bahasa Arab juga, alkohol, makanya pakai alif lam, alkohol, alif lam. Itu apa, serbuk-serbuk kayu disebut alkohol. Itu disebutkan bahwa yang memabukkan itu ketika dinamakan khamar khusus buah anggur, diproses dari buah anggur. Adapun yang lainnya walaupun dia memabukkan tidak dinamakan khamar, tapi dinamakan nabis. Nabis itu minuman fermentasi yang mengandung alkohol. Itu pendapat Abu Hanifah yang menguatkan bahwa cuka yang ada di zaman Nabi itu adalah terbuat dari anggur, karena khamar dan alkohol itu menjadi satu pembahasan di masa itu. Karena khamar berubah menjadi cuka itu disebabkan karena apa? Proses kimiawi secara alami dia menjadi cuka, maka mereka ketika tidak menambahkan bahan apapun berubah menjadi cuka, itu menjadi cuka yang biasa mereka konsumsi di rumahnya. Maka cuka yang dimaksud di sini cuka yang terbuat dari anggur. Tapi kedua-duanya sepakat meminumnya haram. Walaupun namanya khamar dan fermentasi itu haram. Walaupun dalam mazhab Hanafi itu kalau presentasi alkoholnya sedikit dan tidak memabukkan, itu berfatwa bahwa tidak haram selama tidak memabukkan. Tapi mazhab Syafi'i mengatakan walaupun sedikit haram, dan ini menurut saya pendapat yang kuat karena ada riwayat hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi bersabda, ma askara kathiruhu fa qaliluhu haram. Minuman yang kalau banyaknya itu mabuk, maka sedikitnya haram. Kalau banyaknya membuat mabuk, maka sedikitnya haram. Ini hadis riwayat Imam An-Nasai, disebutkan di dalam sunannya, yang lahir tahun 215 Hijriah, wafat 303 Hijriah. Kemudian makna dari hadis tersebut, apa sih hikmah dari hadis tadi? Ni'mal idam al-khol, sebaik-baiknya lauk adalah cuka. Di sini ada 4 faedah yang bisa kita pahami dari maksud hadis Nabi. Yang pertama, Nabi ingin menghibur hati istrinya. Asbabul wurud, kronologis hadis ini Nabi sabdakan, itu diriwayatkan di dalam kitab-kitab sahih dari Sayyidina Jabir bin Abdullah. Dia mengatakan pada suatu hari Nabi mengajak saya ke rumah Nabi untuk memberikan suguhan makanan kepada saya. Tiba di rumah Nabi, Nabi bertanya kepada istri-istrinya, apakah ada makanan? Ternyata yang dikeluarkan hanya khubsun, roti. Kemudian Rasul bertanya lagi, lauknya ada? Ternyata di rumah mereka tidak ada lauk, kecuali yang tersisa hanya cuka. Maka diberikan itu kepada Nabi. Yang tersisa hanya ada cuka. Nabi menghibur hati istrinya, walaupun makanan yang ada hanya cuka, beliau hargai itu. Maka beliau mengatakan ni'mal idam al-khol, sebaik-baiknya lauk adalah cuka. Akhirnya sahabat yang bernama Sayyidina Jabir bin Abdullah,
dia memperhatikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat menikmati makanan tersebut, roti dengan cuka. Setelah itu beliau katakan, maziltu uhibbul khal munzu sami'tuha minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulai hari ini saya akan menyukai makan cuka karena sebab saya mendengar Nabi mengatakan lauk terbaik adalah cuka. Ini yang pertama. Jadi Nabi Jabirul Khatir sedang menghibur hati istrinya, di mana makanan yang ada di rumahnya hanya tersisa roti dengan cuka sebagai lauk. Hikmah kedua, bahwa Nabi SAW berakhlak terhadap pemberian Allah, walaupun sedikit atau kecil. Cuka itu tidak ada artinya di zaman kita, cuka. Tapi Nabi menghargai nikmat yang kecil ini, pemberiannya dari Allah. Jadi Nabi tidak mau mencela makanan, dan itu mukjizat. Abu Hurairah mengatakan, ma'aban Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat inishtahahu akala wa in lam yastahi taraka. Bahwa Nabi SAW tidak pernah mencela makanan seumur hidup. Kalau ada makanan yang beliau berselera dengan makanan itu, beliau makan. Tapi kalau ada makanan yang beliau tidak berselera dengan makanan itu, beliau cukup tinggalkan tanpa memberikan komentar atau cacian terhadap makanan tersebut. Cuka Nabi hormati karena ini rizqun minallah. Semua makanan yang Allah berikan, sedikit sekalipun, tetap itu pemberian Allah yang wajib kita syukuri. Jadi Nabi menunjukkan sikap untuk tidak mencela makanan, walaupun yang diberi hanya sekedar cuka. Faedah yang ketiga, Nabi izharus syukur, ingin menampakkan rasa terima kasih kepada Allah. Ini yang makin kurang di zaman kita. Al-Quran sudah mengatakan, wa qalilun min ibadi syakur. Sangat sedikit hamba-hambaku ini bersyukur, kata Rasulullah Muhammad SAW. Nabi menampakkan rasa terima kasih dan syukur kepada Allah walaupun hanya cuka. Karena dalam kaidah Al-Quran mengatakan, kalau siapa yang bersyukur dengan pemberian Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur, niscaya aku tambahkan nikmat tersebut. Jika kalian bersyukur atas nikmat itu. Dalam hadis juga Nabi katakan, innallaha la yarda 'anil 'abd an ya'kula al-uklah aw yashrab asy-syarbah fayahmada 'alaihima. Sesungguhnya Allah Ta'ala sangat mencintai kepada hamba, seorang hamba, ayyakula al-uklata an yahmadahu 'alaiha. Kalau dia makan, dia mengucapkan syukur. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, ini makanan telah kau berikan padaku. Dan Allah sangat ridho dan cinta kepada hamba ketika meminum minuman, dia mengatakan Alhamdulillah ya Allah atas nikmat minuman ini. Ini bahasa hadis Nabi mengatakan la yarda. La yarda itu satu pangkat yang sangat tinggi. Hanya dengan mensyukuri makanan kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu luar biasa. La yarda. Bahkan doa makan atau doa sesudah makan itu adalah ekspresi syukur. Kita kadang-kadang menganggap doa itu hanya sekedar doa yang dibaca, tapi kita tidak mengerti bahwa sesungguhnya doa yang kita baca jika diiringi dengan pengakuan dalam hati, dia mempengaruhi keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Hadis Nabi katakan, man akala ta'ama, siapa yang memakan makanan, faqal, kemudian dia membaca doa, alhamdulillahilladzi at'amani hadza ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Abu Dawud dalam sunannya yang lahir 202 Hijriah, menyebutkan Rasul bersabda, apabila seorang hamba dia memakan makanan, kemudian setelah itu dia berdoa, ini masuk kepada doa sesudah makan. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, at'amani hadza, yang telah memberikan saya makan. At'amani hadza,
wa razaqanihi, dan dia telah memberikan rizki kepadaku min gairi hauli minni wala quwwah, tanpa ada daya dan upaya. Siapa yang membaca doa sesudah makan ini dengan keyakinan dan pengakuan dalam hati bahwa semua ini pemberian Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosanya yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya sekedar membaca doa makan, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ternyata diteliti oleh para ahli kedokteran, ahli kesehatan, bahwa cuka yang terbuat dari anggur tadi itu memiliki khasiat terhadap kesehatan manusia. Di antaranya disebutkan bahwa cuka ini punya khasiat meningkatkan metabolisme tubuh, kemudian membantu kesehatan pernafasan, membantu juga bagi orang yang terkena penyakit diabetes, juga bisa menenangkan pikiran, menambah imun tubuh, mencegah radikal bebas yang masuk di dalam tubuhnya, meningkatkan mempermudah pencernaan tubuh kita untuk mencerna makanan, kemudian mengurangi kadar gula darah. Itu khasiat-khasiat sudah terbukti secara medis dari cuka tersebut. Jadi sabda Nabi yang mengatakan sebaik-baiknya lauk adalah cuka, itu sudah terbukti secara medis bahwa memiliki khasiat yang sangat besar bagi kesehatan manusia. Bisa dibayangkan, itu hadis hanya 3 kata, tapi kalau dijabarkan memiliki banyak sekali hikmah dan rahasia. Itu yang disebut jawaimul kalim, ucapan yang ringkas tapi maknanya sangat luas. Khairul kalam ma qalla wa dalla, sebaik-baiknya ucapan yang sedikit namun memiliki makna yang sangat dalam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai teladan bukan hanya dalam masalah ibadah dan akhlak, tapi teladan dari semua aspek. Tadi kita berbicara tentang cuka. Ada buah kesukaan Nabi, diteliti oleh para ulama ada 3. Ada al-kifa, al-kifa itu timun, ada labu namanya ad-dubba, buah labu, dan yang ketiga itu disebut juga ada tamar kurma, itu juga termasuk al-bitih. Bitih itu semangka. Itu beberapa riwayat para ahli hadis seperti Imam Malik bin Anas. Beliau itu mengetahui riwayat bahwa Nabi itu senang makan semangka, al-bitih. Tapi beliau tidak pernah mengkonsumsi semangka. Ditanya oleh murid-muridnya, kenapa engkau tidak pernah makan semangka, wahai Imam Malik? Padahal dalam riwayat-riwayat jelas bahwa Rasul SAW kana ya'kulul bitih. Beliau itu pernah dan sering makan buah semangka. Imam Malik menjawab, karena lam a'rif kaifiyata akli Rasulullah SAW al-bitih, karena saya tidak dapat riwayat yang menjelaskan cara makan semangkanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya riwayat yang menjelaskan Nabi memakan semangka itu ada, tapi cara makan semangka Nabi itu beliau tidak temukan riwayatnya. Total, bukan hanya dalam perkara-perkara yang sifatnya ibadah, tapi dalam masalah adat juga. Dan sahabat mereka itu mengikuti Nabi bahkan dalam selera makanan. Selera makanan, apa yang Nabi suka, yang tadinya mereka tidak suka makanan tersebut, tapi ketika mengetahui bahwa Rasulullah sangat menyukai makanan itu, maka selera mereka mengikuti selera Nabi Muhammad. Inilah puncak keimanan, ittiba, mengikuti Nabi secara total. Dalam hadis Nabi katakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa'u taba'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna keimanan seorang di antara kalian hingga dia jadikan seleranya itu mengikuti apa yang aku bawa, kata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh kasusnya, Anas bin Malik pernah ikut Nabi, diundang dalam satu jamuan makanan. Datang beliau bersama Rasul. Sampai di rumah sahabat yang mengundang, ternyata yang dihidangkan itu ada sayur labu. Sayur labu namanya bahasa Arab ad-dubba. Imam Anas atau Anas bin Malik memperhatikan,
Nabi itu ketika memakan sayur labu itu, beliau makan sangat banyak dan juga menikmati makanan tersebut. Maka Anas bin Malik yang sebelumnya tidak terlalu berselera dengan sayur labu, tapi dia menyaksikan Nabi sangat berselera dengan sayur labu itu, dia mengatakan, mulai hari ini dan seterusnya, inni uhibbud dubba, saya mencintai sayur labu. Kenapa? Karena Nabi menyukai sayur labu. Imam Nawawi yang lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah, di dalam kitab Syarah Muslim mengatakan bahwa hukumnya sunnah mengikuti segala sesuatu yang disukai oleh Nabi Muhammad. Jadi itu sunnah. Apa yang Nabi suka kita kerjakan, itu juga termasuk min sunnati an-nabawiyah, termasuk daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu saya salah paham. Saya pikir sayur labu itu yang labu putih itu. Ya, saya bilang ke ibu saya, Umi, ini sayur kesukaan Nabi, sayur labu putih. Tolong dimasak 1 bulan penuh sayur labu putih terus. Ternyata saya salah. Bukan yang labu putih yang sunnah. Disebutkan oleh para muhadditsun, dibuat riset dan observasi khusus. Ini labu yang Nabi suka, labu apa? Ternyata dicari-cari, ketemu kosakata bahasa Arabnya disebut dengan labu al-ahmar, merah, labu merah, atau disebut labu Turki atau Istanbuli. Bingung saya, labu Turki itu model apa? Istanbul Konstantinopel, Turki juga. Ternyata dicek, itu yang biasa kalau buat bubur Manado itu, ya, sambiki. Nah, ternyata sambiki. Saya cek riset, ternyata yang dimaksud adalah sambiki. Dia warnanya ya, warna kemerah-merah orange sebenarnya ya, orange. Kadang-kadang juga nama menipu. Ya, bawang merah warnanya ungu. Bilang bawang merah tapi warnanya ungu. Nah, ini labu juga disebut dalam bahasa Arab labu merah tapi warnanya orange. Jadi ini menjadi satu riset. Nah, mulai sekarang saya utamakan sambiki karena Nabi suka sambiki. Itu dikatakan dalam hadis, Rasul mengatakan, saya suka ini sambiki li'annaha syajaratu akhi Yunus, karena sambiki ini adalah syajaratu akhi Yunus, adalah pohon saudara saya Nabi Yunus. Kalau kita baca kisah di dalam Al-Quran, Nabi Yunus ditelan oleh ikan, kemudian dimuntahkan oleh ikan sampai terdampar di satu pulau. Beliau dalam keadaan lapar, belum makan, berada dalam perut ikan. Berkata Imam Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Bagir bahwa beliau usbu'an fi batnil hud, berada dalam perut ikan selama 7 hari. Belum makan, belum minum, terdampar di pulau, dimuntahkan oleh ikan. Ternyata Allah tumbuhkan pohon itu di hadapannya untuk dia konsumsi buahnya, yaitu sambiki, dan daunnya dijadikan pakaian. Maka Nabi mengatakan, saya makan ini duba, labu merah ini, karena sebagai bentuk ekspresi mengikuti seleranya Nabi Yunus. Beliau katakan itu adalah syajaratu akhi Yunus, pohon saudara saya Nabi Yunus. Jadi itu yang Nabi suka. Al-Kitha, ini Al-Kitha saya belum temukan, karena tadi juga pas makan siang ada istilah juga timun suri. Timun suri, Al-Kitha ini artinya timun, tapi belum saya temukan timun yang dimaksudkan sebagai sayur atau buah yang Nabi suka. Ini apakah timun suri atau timun Al-Kitha, timun yang biasa kita makan. Ini butuh juga riset dan penelitian berikutnya, sehingga kita bisa ikut selera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi juga menyukai daging kambing, ya, gonam, bagian dhira'un, bagian paha kanan. Secara umum semua paha kambing beliau suka itu. Dan selera beliau ini diketahui oleh sahabat. Sahabat-sahabat itu tahu bahwa Nabi sangat suka dengan paha kambing.
Sampai satu ketika diceritakan oleh Syekh Yusuf Al-Lahji dalam kitab Muntahasul, juga diceritakan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, juga diriwayatkan oleh Syekh Al-Ghadi Yusuf An-Nabhani dalam kitab Wasailul Wusul ila Syama'il Rasul. Pernah diundang Rasul SAW di rumah salah seorang sahabat Nabi, khusus dihidangkan paha kambing. Dia potong 1 ekor kambing, 4 pahanya dikhususkan untuk Rasulullah Muhammad SAW. Sampailah Nabi ke rumah, diberikan itu 4 paha kambing. Nabi makan paha yang pertama, kemudian selesai makan paha pertama, lanjut lagi paha yang kedua, paha yang ketiga, sampai paha yang keempat beliau makan habis. Setelah itu beliau minta lagi, masih ada paha yang kelima. Maka pemilik rumah itu mengatakan, ya Rasulullah, kambing pahanya hanya ada 4, saya potongnya 1 ekor. Apa kata Rasul? Kalau kau terus berikan kepadaku, itu paha kambing tidak akan habis sampai hari kiamat, karena Allah akan mengijabah seluruh keinginanku, kata Nabi kita Muhammad SAW. Dan beliau juga ketika memakan kambing, beliau juga mengatakan dalam hadis bahwa orang yang mengembala kambing itu diberikan barokah, keberkahan. Ada nilai az-ziyadah, ya, ziyadatul khair. Dalam kitab Mu'jam Mufradati Al-Fal Quran, Imam Ar-Raghib Asbahani mengatakan berkah itu adalah thubutul khair al-ilahi fi syai', ketetapan kebaikan Allah yang Allah letakkan pada sesuatu. Dulu sahabat bernama Sayyidina Jabir, perang Khandaq mereka menggali parit. Ini sahabat banyak yang belum makan, dan Rasul SAW di antara mereka juga ikut bersama mereka belum makan. Sayyidina Jabir kasihan lihat sahabat yang kerja keras bersama Rasul juga, mereka belum makan siang. Maka Sayyidina Jabir datang ke rumahnya, lapor kepada istri, wahai istriku, ada makanan tidak? Kata istrinya, hanya ada kambing kecil nih 1 ekor. Sudah, tidak apa-apa, kita potong, kemudian kau masak, nanti saya panggil Nabi dan beberapa orang sahabat saja untuk mengkonsumsi makanan tersebut. Kata istrinya, jangan panggil banyak-banyak, ini hanya cukup beberapa orang saja. Kata Sayyidina Jabir, baik, saya akan panggil beberapa orang saja. Maka Sayyidina Jabir datang menemui Nabi SAW, kemudian berbisik di telinga Nabi, wahai Rasulullah, sebentar makan siang di rumah saya, bisa antum panggil beberapa orang saja ya Rasulullah. Ternyata Nabi SAW menerima undangan tersebut. Kemudian Nabi naik di atas batu dan memberikan pengumuman di hadapan ribuan sahabat Nabi Muhammad, mengatakan, wahai seluruh sahabat, bahwa Sayyidina Jabir bin Abdullah undang kita makan di rumahnya. Kalau bahasa guru kami mengatakan waktu itu, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Porsi hanya cukup beberapa orang, yang diundang ribuan orang. Maka dia lari terlebih dahulu ke rumah untuk melapor kepada istrinya, wahai istriku, ini bahaya. Nabi panggil itu seluruh sahabat yang hadir di Khandaq, jumlah mereka ribuan. Dimarahin sama istrinya, kenapa kau tidak katakan bahwa ini makanan hanya sedikit? Saya sudah bisik-bisik ke Nabi bahwa ini makanan sedikit, hanya mampu untuk diberikan kepada beberapa orang saja, tapi Rasulullah memberikan pengumuman di hadapan seluruh sahabatnya. Kata istrinya, kalau Nabi lakukan itu berarti gak usah khawatir. Nabi tahu berarti kan, kau katakan bahwa makanan ini sedikit, kurang, tapi Nabi mengetahui itu, tapi tetap memberikan pengumuman, berarti aman kalau Nabi yang lakukan itu. Itu keyakinan sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Ternyata benar, yang pertama kali tiba di rumah Sayyidina Jabir adalah Rasulullah Muhammad SAW. Kata Nabi, di mana itu makanan yang kalian sediakan? Kan ada di dapur ya Rasulullah. Baik, Nabi masuk ke dapur minta izin, kemudian Nabi berdoa di situ, meletakkan tangannya di makanan itu sambil berdoa. Setelah berdoa, Nabi katakan, ini makanan kalian jangan buka penutupnya, kalau mau ambil, ambil saja ya, nanti saya suruh sahabat itu antri masuk, ganti lagi keluar, kalian jangan pernah buka itu. Baik ya Rasulullah. Maka datanglah sahabat ribuan orang. Sayyidina Jabir ketakutan juga, ini makanan hanya porsi mungkin 6-7 orang, yang datang 1000 orang. Mereka antri,
masuk makan, yang lain keluar lagi, masuk lagi 10 orang, keluar 10 orang, masuk 20 orang, 20 orang keluar, masuk lagi, terus sampai mencukupi seluruh sahabat yang hadir, dan semuanya makan dalam keadaan kenyang. Terakhir dibuka masih ada sisa. Kata Rasul, bagikan ke tetangga kalian, sallallahu alaihi wasallam. Ini barakahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan acara Maulid ini bisa mengikat hati kita untuk lebih mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita dapat syafaah beliau, masuk surga bisa bersama beliau, berkumpul bersama beliau, karena sungguh kenikmatan surga itu yang terbesar adalah kita bisa bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta kepada Allah Ta'ala meninggal husnul khatimah setelah panjang umur, sehat walafiat, dan diampunkan dosa-dosa kita, disucikan hati kita, disucikan pikiran kita, diwafatkan kita dalam keadaan Islam wal iman, dan dikumpulkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa siril asrar wa triyakil adiyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil mukhtar wa ala ali athar wa ashabil akhyar adan ya Allah wa ifdalih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyat abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa kuti azari wa rawahi wa gidaiha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawai mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma anqulna wal muslimin minasyakawah ila sa'adah wa minan nar ila jannah wa minal azab ila rahmah wa minal dhunub ila maghfirah wa minal isad ila ihsan wa minal khawf ila aman wa minal faqri ila ghina wa minal dhulli ila izzi wa minal ihanati ila karamati wa minad dayn ila sa'ah wa minal syarr ila khair wa minal usri ila yusri wa minal idbal ila ikbal wa minal sukmi ila sihat wa minal sukhti ila ridha wa minal ghaflati ila ibadah wa minal fatri ila ijtihadi wa minal khizlan ila tawfiq wa minal bid'ah ila sunnah wa minal zawr ila adli. Allahumma inna ala dinina bid dunya wa dunya bil amal wal amal bit taqwa wa taqwa bit tawfiq wa ala dhalika bil lutfi al mufdi ila ridha al munhi ila al jannati al madhhub dhalika bin nadri ila wajhikal karim. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabbah ya Rabbah ya Rabbah ya Gautha ya Gautha ya Gautha ya akramal akramin ya Rahman ya Rahim ya dzal jalali wal ikram ya dza mawahibil idham. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa taubatan qabla al maut wa syahadatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa 'afwan 'inda al hisab wa aman min al 'adzab wa nasiban min al jannati warzuqna an nazar ila wajhikal karim ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadha jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'zuma wa la tajal minna wa la minna shakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barik wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa subhanaka allahumma tahiyyatun fiha salam wa akhiru walhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undangan yang kami hormati, demikianlah tadi penyampaian hikmah Maulid oleh Al-Mukarram Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat untuk kita semua dan menjadi bekal ilmu yang insya Allah dapat kita aplikasikan dalam hidup keseharian kita. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil fahsai wal munkar. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati,
Untuk menambah keberkahan acara kita pada malam hari ini, panitia akan menyantuni anak-anak yatim. Olehnya itu kepada anak yatim yang kami sebutkan namanya dapat mengambil tempat di panggung utama. Yang pertama Ananda Muhammad Rizky Daeng, yang kedua Ananda Rifkan, dan yang ketiga Ananda Hawa, yang keempat Makfira Putri Kofia, yang kelima Al-Fadri M. Guntur, 6 Putri Evita Silata, yang ketujuh Ananda Baim, dan yang kedelapan Sabila Kalian, 9 Ananda Sumiati Kari, yang ke-10 Ananda Akia Wahyu Muhammad. Kepada nama-nama yang kami sebutkan untuk dapat mengambil tempat di panggung utama. Dan para tamu undangan sekalian, kami informasikan bahwa setelah ini Bapak Ibu jangan dulu meninggalkan tempat karena masih ada menyaksikan penampilan baik Samra maupun grup Kasida Rebana. Sekali lagi para tamu undangan, kita sama-sama menyaksikan tarian Samra yang akan dipersembahkan oleh putra-putri SMP Al Khairat Popilo. Olehnya itu kepada Bapak Ibu tamu undangan untuk tidak meninggalkan tempat. Salatullah salamullah ala taha rasulullah ala Salat